अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा, जिसदा नाम चतारन वाला किसे मैदान नहीं हारदा। अस्सलामुअलैकुम, मैं महबूब सरमद और तुसी देख रहे हो चंद पंजाब चैनल। जी जनाब, प्रोग्राम सरमदी विचार लैके तुहाडी सेवा च हाज़र हां जनाब। ते इस तो पहले जनाब किसी प्रोग्राम वाल वधिए। जेड़े सज्जन बेली मित्र प्यारे साडे नाल नवें जुड़ रहे हैं, उन्हां अगे बेनती है, उन्हां अगे गुजारिश है कि चैनल सबसक्राइब करन ताकि हर आने वाली नवी तो नवी वीडियो जी जनाब तुहाडे तक पहुंच सके। जी जनाब, प्रोग्राम सरमदी विचार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ हर बार एक नवे टॉपिक ਦੇ ਨਾਲ एक नवे विषय ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਮਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ उन्हें विचारां या उन्हें मसाइलों या उन्हें दुखों का हल और कारण तलाश करते हैं। इंज असीं सिक्ख्या लैने उन्हां तो। जी प्यारिओ, इस बार भी हमेशा की तरह असीं एक नवे टॉपिक नाल, एक नवे विषय नाल तुहाडी सेवा च हाज़र हां। और साडा अजोका टॉपिक है नशा एक लानत है। जी जनाब, बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं दीन विच कि नशा है की है और लोग नशा करते क्यों हैं। एक जी जो नशा कर रहा होंदा है, जिन्हों असीं आम सादा पंजाबी च कहना भी ये नशई हो गया, ਉਹਦੀ ਸਿਹत ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ। हुकूमत इस हवाले नाल की कर रही है या बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ तंजीमां ने, फलाई अदारे ने, वो इस हवाले नाल की करते हैं। ये बहुत सारिया गल्लां, ये बहुत सारिया सोचां ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। इस हवाले नाल बहुत सारे जी NGOs ने, तंजीमां ने, उन्होंने सरपरस्ती कर रहे हैं, उन्होंने जुड़े हुए हैं और नशे वर्गी मुसीबत चो, बला चो, नशे वर्गी जी साड़ी तकलीफ है, इस करब चो लोगों को कढ़ रहे हैं। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत ने। एक शायर, अदीब ते दानश्वर भी ने और फलाई काम ते उन्होंने अनगिनत ने। जनाब, मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर जाफर हसन मुबारक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम जी। हसदे वसदे रहो जी, बड़ी सोहना इंटरव्यू दिता सर जी। यकीन करो बड़ी खुशी हुई तुहाडे आन नाल, साडा मथे ते भाई बड़ा मान वधिया सर तुहाडा। बहुत शुक्रिया जी, मेरे वास्ते बहुत खुशी की गल है। सिर मथे ते मेरा इत्थे आना मेरे वास्ते धन भाग ते तुहाडे चंगियां चंगियां गल्लां होणगीਆਂ, चाहे सुनने वाले नूं कोई कुछ चंगी गल लभे, शायद एक अद्धा जीवी बच जाए जी जी, ते साडे वास्ते शायद अल्लाह दे दरबार सर जेडे चंद पंजाब चैनल ने साडा, इहदे CEO ने जनाब डॉक्टर शेख यूनुस अमीन साहब, उन्होंने ख्याल भी यही है कि यार इहदे चो अर्निंग जिहड़ी है ना वो तो बाद दे मामलात ने ना, लेकिन कोई लुकाई दी भलाई दी कोई गल हो जाए, कोई पॉजिटिव सुनेहा जिहड़ा है लोगों तक चल जाए तो यही बड़ा है। हाँ, यूनुस अमीन साहब बड़े भले लोग ने, मेरी है मुलाकातां उन्हां नाल, जी जी, बड़े चंगे लोग ने। देखो कित्थों सत्त समुंदरों पार आके अपने देश की मिट्टी, खुशबू, ਉਹਦਾ कर्ज धारते रहते हैं, शायरां दी बना राबते च रहते हैं। मैं उन्होंने भी तुहाडी जरिए सलाम आखदा। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, गुजारिश ये है कि एक तो दसो कि तुहाडीआं किताबां इस हवाले नाल कितनियां छप चुकियां ने, खासकर इस मौजू ते। जी ये मौजू ना जी, ये वैसे तो जदों दा इंसान है ना उदों दे नशे है जी। मालूम तारीख दी है कि जदों दा इंसान है तदों दे नशे जी, मगर वो नशे सी सरवाए। बंदा नशा करने तो बाद चलता फिरदा रहना, जींदा हुंदा सी जी। मगर 80 दी दहाई जी ऐसे ड्रग आई या ऐसे नशे आए जेडे सटीक एडिक्शन थी, जेडे इस्तेमाल तो बाद बंदा ऑल ऑफ सडन डेथ मौत दी दहलीज ते जा डिगदा हुंदा सी जी, जिहदे विच सारे फहरिस्त हैरोइन दी जी हुआ। चूंकि अफगान वार हुई ते उथों अफगानिस्तान च बड़ा ढेर रौला सी। ये कारोबार नाल जिहड़े जुड़े लोग सन वो जंग दे दौरान
ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਿਲ ਪਾਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਬਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜਵਾਨ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕਮਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 71 ਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਜਾਈਏ ਜੀ ਜੀ ਤੇ 71 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਵੈਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ 71 ਚ 71 ਚ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਸੀ ਠੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤਹਿਰੀਰ ਤਕਰੀਰ ਤਸਵੀਰ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਲੌ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜੀ ਹਕੂਮਤੀ ਰਿਆਸਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜੀ ਸਰ ਤੇ 73 ਚ 73 ਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮ ਕਰਕੇ 95 ਚ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ में ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਲ ਗਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਬੇ ਹੋ ਗਏ ਸਪਲਾਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਜੀ। ਫੌਜੀ ਸ਼ੌਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤੀ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਆ 79 ਚ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਅੱਗੇ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਚ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਹਲ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਏਜ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸਨ 84 ਚ ਗੱਲ 84 ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ਮੇ ਕਾਇਦ ਜੀ हजरत कायद मोहम्मद अली जिन्ना दे नाम तो जी। तंजीम सी ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਨੀ ਸਦਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸੀ ਔਰ ਕੁੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਬੇਟ ਡਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਰਹੱਦ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਤੇ 4-4-5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਮੁਜ਼ਾਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਇਲਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਸੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੰਦਰ ਫਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਸਟੀਆਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ੇਰ ਐਡਿਕਟਸ ਯਾਨੀ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਥੁੱਕਦਾ ਸੀ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੱਕ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੁਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਇਸੇ ਇੱਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਬਹਾਲੀਆਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਬਈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਐਡਿਕਟ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਾ ਸਹਿਰ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਟੌਪ 11 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ और इंतहाई टॉप कहानियां यानी 2300 केसेस पे जिन्होंने मैं काम किया उन्होंने केस हिस्ट्री ली
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 11 ਟੌਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਹੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਹਲੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਾਲਜ ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਰਾਗਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਵਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਬਸ ਬਕਾਇਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਅੱਲਾ ਨਵਾਂ ਜੰਤਰ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਖਾਵਤ ਨਾਗ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨਬੀਲ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨੇ, ਮੱਲਿਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਰਿਕ ਮੁਗਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਫਰੂਕ ਸਗੀਰ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਵਾਕ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤੇ 86 ਚ ਗਾਲਬਨ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠਾਣੀ, क्योंकि उससे पहले कुछ देर पहले ज़ियादा साहब ने सदर पाकिस्तान ते डॉक्टर सलीम आजम कराची 1580 फेडरल बी एरिया च उन्होंने क्लिनिक सन ते उन्होंने इस ते काम शुरू किया। एक नेटवर्क खड़ा किया शिप्रा ज़ियालक साहबा दी उन्होंने दी मिसेस दी ज़ियालक साहब सदर पाकिस्तान दी वो मैनू उन्होंने उहदे विच भी जोड़िया। मैं उधर भी फिर ईदी साहब ने बुलाया, उन्होंने देसी अंदाज ना उत्थे शराब बूट हुण ते खैर उत्थे ना सरजानी टाउन उदों सिर्फ मैं जो गया मकरानियां दी झुग्गियां झुग्गियां होंदियां सी रोड़े ते उन्होंने पाया अपना घर। मेरे नाल उन्हें बड़ी देर उदों जवानी उन्हां ते हुंदी सी, बड़ी देर लगे रह के मैं चाहना अज दे जड़ी सड़ियां कूड़े दे ढेर ते आ डिगदे आ इधर उधर इन्हां नूं मैं बचावां। वाह वाह, नशे दी तारीफ असीं की करांगे? हाँ है की है, बड़ी सोहनी गल कीती है। हाले तक दुनिया ज़हन क्लीयर नहीं कर सकी है। अच्छा, क्यों जो नशा ना ड्रग यानी अद्वियात जी सर और ड्रग अब्यूज जी नशा यानी अगर ते वही दवाई आ। फर्ज करो एक तुसी आम चूंकि सुनने वाले आम जबान पे गल की जाए समझ आवे उन्होंने जी सर एक कफ सिरप ही है जी सर, वो थोड़ी बहुत पोडियम होंदी। अच्छा, वो अगर ते ओनू डॉक्टर जिदा कहना भाई एक चम्मच लेना 2 चम्मच लेने आ ते ओ दवाई है ठीक। अगर वो नशे की घर पे पूरी शीशी छोड़ दिया वो नशा हो गया बिल्कुल, और आस्ता आस्ता वो डिपेंडेंट हो जाता यानी वो इन्हसार करना शुरू हो जाता ते नशे की इल्लत च गिरफ्तार होता। मैं मोटी जे अंदाज हाले तक कोई वाजिया तारीफ नहीं हो सकी इस वास्ते, क्योंकि वही लाइफ सेविंग ड्रग होंगी जिंदगी बचा रही होंगी। मगर अगर डॉक्टर दे मशरे दे मुकर्रा मुकदार जिन्ना डॉक्टर कह रहा मुकर्रा औकात जेडे डॉक्टर कह रहा वो इस्तेमाल की फिर ड्रग अगर अपने टाइम और सिर्फ अपनी एक इल्लत पूरी करने वास्ते और ड्रग यूज हो गया। सर जो एक नशई या नशा करता है बंदा वो साडे मुआशरे लिए किवें करके मतलब कोड़ बन जाता है, मुसीबत बन जाता है, पूरे परिवार को परेशान करता है। ये सर्वर साहब ने बड़ी सोहनी गल की है। मैं कहना अल्लाह पाक वैरी दुश्मन दे बच्चे नूं भी इस इल्लत ते ना लावे। बच्चे जिन्हां दियां मावां ने रात दी इबादतां दे सिले च दरबारां ते जा जा के की मन्नतां मन मन के बच्चे वास्ते दुआवां कीतियां, और वो बच्चा जदों नशे दी दहलीज ते पैर रख दिंदा ओहदी इल्लत च गिरफ्तार हो जांदा कि वो किसी गटर दे गंदे गटर च पिया हुंदा, किसी कूड़े दे ढेर ते किसी कुत्ते दे नाल पिया हुंदा, और इंसानियत वास्ते इबरत दा निशान बन जांदा। तुसीं देखो उस मां ते की गुजरदी होएगी जिन्हें रात दियां बातां दे सिरे च अल्लाह पाक तो औलादे नरीना बेटा मंगिया सी या बेटी मंगी सी ते बजाए
ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ किस तरह गुजारी है जिंदगी हमने जैसे किस्तों में खुदकशी की है। वाह सर, मैं ना थोड़ी गल च इजाफा कर रहे हैं। मेरा सर एक स्टूडेंट सी, बड़ा प्यारा बच्चा, उन्हें मैट्रिक च ना मेरे स्कूल में टॉप किया। अच्छा, फिर एफएससी च बहुत अच्छा उन्हें, मतलब उसके नंबर बड़े अच्छे आए और बड़ा खूबसूरत नौजवान। तो सर जिस वे यूनिवर्सिटी गया वो बच्चा सर नशे की लत च पता नहीं किवें करके आ गया, इधर मुलवस हो गया। तो सर वो मतलब 2-4 साल अच्छी BSc नाम कंप्लीट होया। सर मैं देखिया वो बच्चा सर सड़कों पे मंग रहा, फटे कपड़े, बुरे हाल। और फिर कदे कदे ना उन्होंने वल के जिवें भी घेर घूर के ਉਹਦੇ वालदैन ने उसनों घर ले आना, उसनों बैठक च बंद कर देना। एक दो बार देखिया, मैं क्या यार मेरे लायक मैं तू तेरी कोई खिदमत कर सकदा, कोई हल है? उन्होंने कहा सर जी मैनू कोई ना थोड़ी कोई रैंच कोई पेचकस दो। मैं कहूँ की करना तू? ਉਹਦਾ ਸਰ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਤਾਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਜੱਸਸ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਜੀ? ਫੈਸ਼ਨ ਜੀ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਆ ਛੋਟੇ ਸਟੈप्स, यानी सिगरेट चला गया जी सर, सिगरेट तो फिर हशी या चरस वगैरह, या फिर उसको अगे चला गया, उसको चला गया जी सर। अच्छा, इसे वास्ते जस्टिस आ, इसे वास्ते कोई माफिया के एजेंट भी उन्होंने जरा और यार अल्लाह है अब कुछ नहीं होता, अब बहादुर बन जाएगा, इसे चक्कर च बेचारे जा टिकते इस पासे। दूसरा जो माँ प्यो है ना, असल इलाज ये वे कि मैं 40 साल हो गए इस काम करते हुए, ਇਹਦਾ यूरोप भर के जदीद तर मुल्क च जिहदा बकायदा कोई इलाज नहीं, उत्थे भी सक्सेस रेट 40-45% जी सर। यानी नशा दा इलाज तो बाद फिर मुड़ के विड्रॉल, फिर नशे आ जाता, बार बार आ जाता। और उसकी वजह ये है कि वो डिटॉक्सीफाई हुंदा, रिलैप्स दी बहाली वाली नूं लैके जांदे जी। डिटॉक्सीफाई इत्थे भी तुसीं देखिआ होना, आज सिविल अस्पताल 8 दिन रखदे आ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੁਸਤਕਿਲ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਤਵੱਜਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਫਸੀਆਤੀ ਵਜੂਹਾਤ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ को ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ यानी ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਕਿਸ ਸਟੇजेस ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜੀ। अच्छा, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, यानी बहुत सारे लोग मजहब तो दूरी की वजह वो रिलीजियस लोग ने। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट ने ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਗਾ ਤਾਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠਾ 2 ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਰਗੀਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਰ 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 ਬਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 79 ਜਾਂ 80 ਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਦਿਆ, ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਲਮਨ ਮਨਸ਼ਿਆਤ, ਉਹ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਅਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਰ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ 11 ਟੌਪ ਕਹਾਣੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਫਲੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਰਫੀਕ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਫਰੰਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਚੇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਲਿੱਕ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੀਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ, ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਲਣ 'ਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਵਾਦ 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 80% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੂਟ 2 ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਯੂਰਪਨ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਡੰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਰਾਰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਰਗ ਵਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਗ ਵਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫੈਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਜੱਸਸ, ਪੈਸਾ ਦੀ ਪਰਵਾਨੀ, ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਘੱਟ ਤਵੱਜਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸ਼ਾਦ ਬੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਗੱਲ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ। ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਗੇਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਿਰਫ 3% ਖਵਾਤੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਬਾइंडिंग ਸੀ ਜੀ ਸਰ, ਸਿਰਫ 3% ਖਵਾਤੀਨ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ 12% ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਕੋਈ 16% ਯੂਥ ਸੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 38 ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੇ ਬੌਂਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੂਮ ਅਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ, ਨਵੇਂ ਅਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾਂ 70 ਲੱਖ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, 80 ਲੱਖ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਰਨ ਸੀ, ਹੈਰਨ ਚਾਈਨਾ ਵਾਈਟ, ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਸ਼ਰਾਵਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਬਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਆਦੀ, 38% ਬੱਚੀਆਂ ਨਸ਼ੇ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦਵਾਮ ਨਸ਼ੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ, ਉਹ ਬਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕਥਾਰਸਿਸ ਕਰਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸੀ
ਉਹ ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਖੌਫਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੌਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰਮੇਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਸਟਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਬਾਦ ਔਰ ਹੌਸਟਲਾਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਬਾਦ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿਬਾਚਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਤਾਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੀ, ਰਫੀਕ ਤਾਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਨੇ ਸਦਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਗਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ 94 ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਹਤਰਮ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਤਦਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਲਈ। ਜੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਲੈਕਚਰ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਡਾਇਲਾਗ, ਤੇ 95 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸਰ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਮਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਡੀਸੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। अच्छा, फिर दूसरा निजाम हो गया, फिर पहले डीसी ने डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फिर इस तरह होम डिपार्टमेंट, SNGAD और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 3 बार उन्होंने भी। ब्रिगेडियर शाहद अफजल साहब ने 2012 सदारती अवार्ड वास्ते मेरा नाम भेजा। फिर खालिद गुराया साहब ने 2019 भेजा। 2019 3 डिपार्टमेंटा ने यानी सैयद डोगर साहब सन फैसलाबाद DC, उन्होंने मेरा नाम भेजा, बकायदा इंटरव्यू जी जी। अच्छा, उस साल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भेजा, सैकटरी सुमेरा साहब सी या कोई उन्होंने साइन ना बकायदा। अच्छा, इस तरह खालिद गुराया साहब सन फोर्स कमांडर ANF, उन्होंने साइन ना गया। अच्छा, उस साल मैं कढ़ाया, मैं क्या शायद 20 उस बार 20 बार हो गया सी मुसलसल। अच्छा अच्छा, मैं क्या शायद मेरे को घाटा, जो मैं देखा तो मेरे 100 ਚੋਂ 82 ਨੰਬਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ। ਠੀਕ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 88 92 ਤੱਕ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 100 ਚ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 2025 ਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੜਦਾ ਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2025 ਚ ਮੇਰਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, 2024 ਚ ਵੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਰ DG ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਮਗਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਬਤਲਾ, ਇਸ ਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 2 ਮਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ UNODC ਜੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤੀ ਔਰ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਜੀ ਸਰ, FIA ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ, ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ANF ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ CNF ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਹੀ फैसलाबाद से इकरार खान साहब ने गालबन डायरेक्टर हो रहे। इसी तरह ANF मोहित साहब ने आजकल DG मेजर जनरल साहब और सिकंदर चौधरी साहब ब्रिगेडियर ने लाहौर ANF दे पंजाब दे एक तो इन्होंने 98 च एक वर्किंग ग्रुप बनाया ANF ने जिस मैं सी बाकी ते गवर्नमेंट ने सी ब्रिगेडियर ने कि क्यों ना डिमांड एक्शन ते काम किया जाए। एक वर्किंग ग्रुप बनया, फिर 100 NGO नेटवर्क की बुनियादा रखी। ठीक, अच्छा ब्रिगेडियर शाकिर शी साहब के जमाने च 300 NGO का नाम दिता गया। अच्छा, उस बाद फिर इनू NGO नेटवर्क करा दिता गया, उसके तहत कॉलेज स्कूलों यूनिवर्सिटी लैक्चर देंगे रहते हैं। इस तरह इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, बंदे फड़ते हैं, अगर बड़े स्लोगन फड़ते, छोटे नहीं कुछ कहते, वो फड़ते फुड़ते रहते हैं। और इस तरह जिस तरह अनकार ड्रामा टीवी ते ANF ने हम जिस्म साहब ने ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ANF ਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀ ਜਿਸੇ ਜਿਸਮ ਸਾਹਮਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਸ਼ਵਾਦ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ANF ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਬ ਰਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਾ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਹਿਜਰਤ ਕਾ ਦਹੀ ਖਾਤਾ ਟੋਕੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਅਫਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਕੀ ਪੁਰਜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆ ਇਸੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁxtਲਿਫ ਗੁਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ रिकॉर्ड कराइए चलनिया रहनिया, मगर मेरी नज़म नशे की भीड़ चलने वाली वो बहुत पॉपुलर हुई और FM 103 और मुख्तलिफ रेडियो चैनल चली। इस तरह मेरे कुछ गज़लों के शेर इस दे हवाले ना सही तो मैं फिक्री एतबार नाल भी तुसी जुड़े होए। मैं हमेशा मेरे सफरनामा, मेरी शायरी, मेरा अफसाना, मैं 600 से ज्यादा मज़मून लोकल और कौमी अखबार के लिखे जिहड़े पहले तर्जमे होंदे सी बाहर दे, ते मैं इत्थे दी सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग स्टैटिस्टिक अपने लोगों दी और उत्ते काम किया। सर तुसी ने माशाल्लाह बड़ी कीमती गल्लां कर रहे हो और मैं इसलिए घट बोल रहा कि मैं ज्यादा तो ज्यादा तुहाडी गुफ्तगू पहुंचाना चाहना है। ते सर क्या असी जिवें एक प्रोग्राम कर रहे हैं तुहाडी गुफ्तगू असी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ਇਹਦਾ ਯਕੀਨਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੱਲ? ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ जी जी या सोशल मीडिया ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀਵ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ। अच्छा जी, मैं ये ना पूरे पाकिस्तान बहुत किया वॉक्स जी 26 जून का आलमी दिन इंसदारी मनशियात का, मैं सारे महकमे नाल लैके जितने इतने काम करते हैं, तकरीबन हर साल एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ना
और 2003 च फैसलाबाद भी इन्हें अपना पुलिस स्टेशन बन गया जिहड़ा कि फैसलाबाद डिवीजन सरगोदा डिवीजन 2 डिवीजन ते मुश्तमिल सी जी सर। और ये पहले इंचार्ज कैप्टन मनशा सी। आजकल अगर होण ते ब्रिगेडियर तो उत्ते होणगे ते मुख्तलिफ कैप्टन या एडी रैंक दे आंदे रहे बंदे ते आजकल सीएनएफ बन गया वो भी इंचार्ज मदीना टाउन च ओहदा दफ्तर आ गया ते कनल साहब ने उत्थे इंचार्ज ने डायरेक्टर ने जी सर तो लॉ इनफोर्समेंट के हवाले नाल काम कर रहे हैं। मैं डिमांड रिडक्शन के हवाले नाल अज जिहड़े नारे जिन्ने नजर आउंदे ना मनुष्य से इनकार जिंदगी से प्यार घर में एक नशे का आदि पूरे कुलबे की बर्बादी ये मेरे दिते नारे आ। इस तरह असी पहले लोग कहते सी फड़ तेरी चौंकी मुखबरी ये वो उस समझदे सी नशे ते काम कर रहे जी सर। मैं नवे कंसैप्ट दिते कि मैं खेलों के मुकाबले मेरी देसी कुश्तियां का 14 अगस्त पहाड़ी वाला ग्राउंड हजारों बंदे देसी कुश्तियां के मुकाबले होने फिर बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले फिर हॉकी दे डोजा जिहड़ा तुसीं टंकी वाला देखिया ना जी 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 उत्थे भी नशाई बैठे हुंदे सी ओनू मैं पार्क च तब्दील कराया। फिर इंडियन आर्ट स्पोर्ट्स नाल मिल के उधर नदीमुल इस्लाम साहब नसीहत मेरा रैर हो गए उन्होंने नाल मिल के असीं उत्थे बड़े स्पोर्ट्स के मुकाबले हॉकी दे क्रिकेट का टूर्नामेंट उत्थे गुजरे च बहावलपुर इस तरह मुल्तान रहीम यार खां इस तरह कराची सिंध खैरपुर यानी पूरे पाकिस्तान फिरते रहे डॉग्स। इसी तरह सर चलो म्यूजिक टर्न ऑफ ड्रग अच्छा ये जो असी शायरा दी बड़ विच शामिल किया अपने शायरे उन्होंने जरिए पैगाम देना शुरू करता ड्रामे शुरू करते और डायलॉग करने शुरू करते तो फिर दुनिया ने उन्हें देता टर्न ऑन म्यूजिक टर्न ऑफ ड्रग। वाह स्पोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग खेला मैंने देखा खेला और खिलाड़ियों का जी जी और दुनिया ने कहता यूरोप आ गया स्पोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग। इसी तरह जो मैं क्या कि बच्चों को डायलॉग कराओ ग्रुप वर्किंग करो इन्होंने आपस में बिठाओ खासिस उन्होंने कहा कि से नो टू ड्रग उससे काम चलिया। इसी तरह दुनिया ने इस साडे काम नूं बड़ा मन्निया ते मैं जिन्ना काम किया अपनी औकात तो वध होके किया शायद ही पाकिस्तान च इन्ना किसी ने काम किया होवे मगर जिहड़ा कि जिस तरह साडे माशरे च हुंदा कि मैं एक वर्किंग क्लास उठिया सी टाटा दे स्कूल दे बह के पढ़न वाला बंदा उठ के उन्हें एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस मौजू नया मौजू सी जो किसी काम नए में करना बड़ा मुश्किल हुंदा नए नए बयानियां देते ते मैनू एक ख्वाहिश रही है कि फ्री रिहैबिलिटेशन हर जिले च नहीं तो हर डिवीजन च होवे बहुत मैं बड़ा रौला रुला पाया मगर हाली अदारे इस पासे नहीं आ रहे बहरहाल मैनू इतमान है जिन्ना मैं काम कर छड़िया ते मोहतरमा रतफा साहबा नवा जंदर तो 10 जगह दे मैनू उन्होंने नाल रल के मैनू खुशकिस्मती है असी जजाम झंग रोड ते जजाम घर हुंदा सी कराची आउंदे हुंदे सी उत्थे सी ईदी साहब नाल मिल के इस तरह मुख्तलिफ नेटवर्क रेडियो टीवी पीटीवी हुंदा सी उदों पीटीवी ते उहनूं बड़ा चक्किया सी फिर नवे नवे चैनल जदों आउणे शुरू होए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 41 आ गया या मुख्तलिफ चैनल जो आए जी सर असी 7 न्यूज़ आ या मुख्तलिफ उत्ते नूं चक्किया स्ट्रीट थिएटर उलमा इकराम नाल चर्चिस जाके असी निशित अल्लाह नवा जंदर फरदौस जगह दे जान जोसेफ साहब बहुत फादर आफ्ताब जेम्स अल्लाह नवा जंदर फरदौस जगह दे खालिद शीदासी साहब हाले भी आए ने रजिया जोसेफ साहबा इन्होंने साडा बहुत साथ दिता और इसी तरह मेरे उलमा इकराम पीर इब्राहिम साहब अल्लाह नवा जंदर फरदौस जगह दे इसी तरह जेडे बहुत सारे जेडे सिर्फ मुख्तलिफ मसलक दे उलमा इकराम उन्होंने मेरा बड़ा फिर मैं यूनियन काउंसिल उन्होंने ट्रेनिंग चेयरमैन की भी कराई उन्होंने सैकटरियां की भी कराई ऐसा ऐसे नवीं चीज़ां दित्तियां कि रहिंदी दुनिया तक काम याद रह जाएगा मैं रवां ना रवां जदों भी बिला तासुब तारीख लिखी जाएगी इस मौजू नूं पूरे पाकिस्तान मन्निया जाएगा। सर तुसीं ना बड़ी खूबसूरत गल कर रहे थे शायरां अदीबां तो भी तुसीं लिखवाया इस हवाले नाल मुशायरे दे जिहड़ा इहतमाम होए सर एक ना बस गल याद आ गई समझो कि लतीफा ही है एक तरह समुंदरी ने सर मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक महफिल मुशायरा का इहतमाम किया गलबन 2001 या 2002 की गल है सर मैं ना समुंदरी बड़ा खुशखबर
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿਲ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਰ 2-3 ਬੋਰੀਆਂ ਸਿੱਕਾਂ ਦੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਾ ਪੋਸਟ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਹੈ ਮਨਸ਼ਿਆਤਿਸ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਖਾਸਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਵਤ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਰੰਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਮ ਆ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਸਲਸਲ ਤਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈ ਦੇਣ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮਹਿਦੂਦ ਯਾਨੀ ਬੇਪਨਾਹ ਫਿਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਲੈਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੈਦਾ ਪਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਸੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਮਾਮੂਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖਣ ਫੌਰਨ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਉਣ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੱਕ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਰਾਗਬ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਨੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਟਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੋਨੀਟਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਤ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਰਕਤ ਯਾਨੀ ਖਿਲਾਫੇ ਮਾਮੂਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਯਾਨੀ ਗਰੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਚੈੱਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਪਸੰਦ ਫਿਰ ਨਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਲਾਨਤ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਗਰ ਲਾਨਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਲਾਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲਸਫੀ ਹੋ ਬੜੇ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਜਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਾਵੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਤਜ਼ਹੀਕ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਬਾਹਤ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆਫਰਾਮ ਦਾ ਇਦਾਂ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ 11 ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਆਂ ਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ
ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਰ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਫਸੀਆਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਮੁਤਫਿਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਲੀਅਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਐਮਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਲੋ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਏ ਫਿਰ ਫਾਲੋ ਅਪ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਣਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਆ, ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ੋਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸ ਇੱਧਰ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਿਨ, ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੋਲਾ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਤਰਲਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਐਦ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਣਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਾਲੋ ਅਪ ਇੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ अदारे ग्रुप ना अटैच करता जाए, ये कम से कम उस माहौल से सर बहुत शुक्रिया कि ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਕੀਨਨ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ।